जय जगन्नाथ जय माँ समलेई। आज नुआखाई भेटघाट उत्सव अवसर में मंच में उपस्थित थी माननीय राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री श्री सुरेश पुजारी महोदय, माननीय मंत्री पंचायतराज और पानीय जल और ग्राम उन्नयन श्रीयुक्त रविनारायण नायक महोदय, माननीय राज्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश मालिक महोदय, माननीय विधायक सम्बलपुर तथा आज नुआखाई भेटघाट राज्यस्तरीय एक कार्यक्रम पृष्ठपोषकता करिथिबा नेतृत्व नौथिबा बड़ भाई दादा जनार्दन मिश्र महोदय, आज बड़ सौभाग्य कथा ये कार्यक्रम रे पश्चिम ओडिशार समस्त नेतृत्व आज आमे तांकु एकाठी पाइछु। आज आम गाँव में अच्छा माननीय विधायक रेडाकोट तथा विरोधी दल उपनेता श्रीयुक्त प्रसन्नाचार्य महोदय, माननीय विधायक टिटलागढ़ श्रीयुक्त नवीन जैन महोदय, माननीय विधायक वीरेन्द्रपुर श्रीयुक्त रघुनाथ जगदला महोदय, माननीय विधायक भटली ईराशीष आचार्य महोदय, माननीय विधायक बरगढ़ श्रीयुक्त अश्विनी षडंगी महोदय, माननीय विधायक विजयपुर श्रीयुक्त शरद गड़तिया महोदय, माननीय विधायक अताबिरा श्रीयुक्त निहार महानंद महोदय, माननीय विधायक रघुनाथपाली सुंदरगढ़ जिला श्रीयुक्त दुर्गाचरण तंती महोदय, माननीय विधायक रेंडाली श्रीयुक्त सुदर्शन हरिपाल महोदय, माननीय विधायक रेढ़ाखोल संबोधन करी प्रसन्नाचार्य महाशय को, माननीय विधायक देवगढ़ श्रीयुक्त रोमांच रंजन विशाल महोदय, माननीय विधायक आठमल्लिक श्रीयुक्त नलिनीकांत प्रधान महोदय, माननीय विधायक छेंडीपदा श्रीयुक्त अगस्ती बेहरा महोदय, माननीय विधायक कंटामाला श्रीयुक्त कन्हई चरण डांग महोदय, माननीय जिला परिषद सभा नेत्री श्रीमती कुमुदिनी नायक महोदया, ये उपस्थित थी आमर समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मैंने मंच में पूर्वतन विधायक रेंडाली श्रीयुक्त नारी नायक महोदय, प्रिय सम्बलपुर भाई बहन माने समकु मोर नुआखाई गुरुते जा मो प्रसिद्ध कौशली कवि पद्मश्री हलधर नायकंकर गोटे कवितारू नुआखाई उपर एक छोट सुंदर पंक्ति आज अभिभाषण मोर आरंभ करने जाऊँ। जीछु बेलके आसी भाई बंधु हेमा नुआखाई भे संसार डर थी बंधा होइथिमा गाँ जाकर है मेट। पवित्र नुआखाई पर आज मु माँ समलेई पवित्र माटी रे प्रथम नुआखाई भेटघाट रे आपण समस्त गहन रे उपस्थित रही अत्यंत आनंदित। गत वर्ष नुआखाई दिन मुझे उपस्थित रही ओडिशार चाषी और चाषी भाई और भौणी मानू सीएम किसान प्राप्य प्रदान करी। तेणु आज जदि हम नुआखाई से दिन आसी ना किंतु आज अलग दिन में नुआखाई भेटघाट रे मु आसी आज आपण माने ये कार्यक्रम को भव्य और दिव्य करी आज जो संगीत और नृत्य प्रदर्शन आमर जो
भौणी मैंने ये प्रदर्शन कले अति चमत्कार निश्चित भाव में मुझे धन्यवाद दूसरी। आज नुआखाई किछि दिन पर नुआखाई भेटघाट उत्सव में आम एकाठी होती। गत वर्ष नुआखाई दिन आम भेटघाट होते एणु निश्चित भाव में गोटे ये नुआखाई पर्व नुआखाई उत्सव आज आमको गोटे दिन में उत्सव को सीमित न रखी अधिक दिन पर्यंत नुआखाई ये उत्सव पर्व को मने मानिबा एवं ताहा सहित नुआखाई भेटघाट ना रे आज आसिक उत्सव पालन करवा ये गोटे निरा आज अनुभूति आपण मान उपस्थिति में मत आज बहुत खुशी और आनंद दे। नुआखाई रे जो सीएम किसान अर्थ राशि समस्त चाषी भाई भाई मान प्रदान करा जाउतिला एथर नुआखाई दिन नगरी अर्थात अनेक समय नुआखाई दिन करले असुविधा टिके फिलिंग्स होता बोलिक मोर मनरे भावना आसला पर्वर गंभीरता तथा साधारण जनता और सरकारी अधिकारी उत्सव मुखर परिवेश केमती विघ्न न घटू आगी विघ्न विनाशक गणपति पूजा दिन में अर्थात नुआखाई पूर्व दिन सीएम किसान सहायता आम प्रदान करूँ। एणु आज समस्ते जिते बड़े आपण मैंने फ्री अच्छा मुक्त अच्छा आपण घरे परिवार आउ से टेंशन नहीं आमर माटी आमर परंपरा आमर हृदय सबुठ निकटतम ये जो पर्व नुआखाई यह आज केवल पश्चिम ओडिशार मुख्य पर्व हो रही नहीं आज यह समग्र ओडिशार एक गण पर्व भाव आज परिगणित हो केवल धानर प्रथम दाना को देवादेवी को अर्पण कर एक पारंपरिक खाली गोटे कार्यक्रम नुहे यह आम समाजर सम्मिलनर पर्व पारिवारिक प्रेमर पर्व समृद्धि पर्व जगतजननी को समर्पण भाव सहित धन्यवाद प्रदान देवार यह एक निरा परंपरार ये पर्व भारतर संस्कृति और परंपरा रे अनेक उत्सव पर्व पर्वाणी पालित होता है। प्रत्येक उत्सवर किसी ना किसी स्वतंत्रता थाए। नुआखाई पर्वर किसी वैशिष्ट्य अच्छी यार सबुठार बड़ वार्ता हूँ नुआखाई जुहार नवान्न भक्षण पर छोट बड़ जाति गोत्र निर्विशेष समस्ते समस्त कहती आउ समस्त सामने कथा रखी था नुआखाई जुहार। यही नुआखाई जुहार केवल परिवार मध्य सीमित नुहे यह एक सामाजिक संभाषण रूप आज केवल पश्चिम ओडिशा नुह समग्र ओडिशा तथा ओडिशा बाहर यह एक संभाषण रूप हिसाब से धारण कर पर्वर आउ एक सुंदर दिग हूँ नुआखाई दिन परिवार समस्त भेदभाव मनमालिन्य भूली समस्ते से दिन एक ही जाती एमती अनेक उदाहरण अच्छी से उदाहरण आपणकर भाई भाई मध्य वर्ष सारा कथबार्ता है झगड़ा लगी अलग जगार रोथे किंतु नुआखाई दिन सब भाई बंधु गोटे जगह को आसे जी परिवार मुख्य पाखक आसिक नवान्न भक्षण एकाठी बसिक परिवार ये गोटे बहुत बड़ आम ये सांस्कृतिक ऐतिह्यर ये पर्व आमको अनेक किसी आमको मार्गदर्शन कर ठीक रास्ता नापी समाधान रास्ता नापी गोटे बाट देखा जी जो था कहीं से
नुआखाई दिन घर को आसो ओडिशा बाहर थिले भी विदेश थिले भी छुट्टी नहीं से परिवार संगे नुआखाई ये उत्सव में भाग नवा सहित सी जिते बड़ काम थे भी आसिक निज परिवार में आसिक ये पहुँची पार्छ तेणु ये पर्वर केवल एक धार्मिक महत्व ना यार एक सामाजिक महत्व अच्छे आपाई तो आज ये प्रसन्न आचार्य बाबू कहते ये मंच एक सामाजिक भेटघाट एक मंच जो ये सरकारी दल विरोधी दल क्या सहित कहार जहाँ भी मतभेद था जहाँ भी संपर्क था किंतु ये सामाजिक मंच आज ये महत्व आमको एकाठी कर आम समस्ते ये केते अतिथि मंच बसी आम समस्ते समस्त ना भी नहीं पार्ला तेणु निश्चित भाव में ये एक बहुत बड़ सामाजिक मंच तार बड़ महत्व आज आम समस्त को ये नुआखाई पर्व सबु पर्व ठार गोटे अनन्य अलग एवं स्वतंत्र अच्छे आम समस्ते आज एकाठी एटी एकत्रित हो पारी माँ समलेश्वरी आशीर्वाद कारण धान केवल खाद्य शस्य नुहे यह चाषी भाई भौणी झाड़ुआ परिश्रम फल प्रत्येक धानर दाना जड़े कृषकर श्रम सहनशीलता और स्वप्न लुचि थाए नुआखाई आमको से कृषकों प्रति कृतज्ञ करें आज दिन में मो राज्यर समस्त कृषकों को प्रणाम करुच्ची जो मैंने जलर कराल रूप सूर्यर ताप मरुड़ीर भय सत्वे माटी को चाष करी पर्व से सम्मान आज सबुठार उच्चरे सबुठार ऊपर नुआखाई भेटघाट अवसर में विभिन्न लोकनृत्यर ताले ताले यही पर्व आहरी रंगीन होता है आज जमी आम ये छोट छोट कुनी कुनी भाई भौणी माने केते सुंदर भाव संगीतर ताले ताले ये म्यूजिक ताले ताले सामान अति सुंदर भाव में चमत्कारिता आम समस्त पाखे प्रदर्शन करले 100 रु अधिक भाई भौणी माने ठीक से भाव में अनेक समय अनेक मंचरे ये पर्व आहरी रंगीन होता है गीत नृत्य ढोल महुरी पारंपरिक तथा आधुनिक संगीतर ताले ताले गाँव सहर एक उत्सवमय परिवेश सृष्टि करें आम केतबले संबलपुर को आसिक आउ केतबले टीवी रे देखिकी आउ केतबले खबर कागज में पढ़िक सब खबर आमको संग्रह करने पड़ता समस्त उत्सव स्थल रसरकेली डाल खाई जाईपुर रंगवती दुलदुली घुमरा कर्मा परी नृत्य संगीत संपूर्ण भाव में पश्चिम ओडिशा एक नृत्य संगीत प्रकम्पित हो जाए ये सब नृत्य संगीत भरी रही पश्चिम ओडिशार माटीर बासना जनजाति जीवन शैली झलक देखा मिले आज व्यस्तबहुल जीवन में नुआखाई भेटघाट एक नूतन शक्ति उद्दीपना संचार होता है आम समस्त को बहुत आनंदित करता संबलपुर पश्चिम ओडिशार एक विशेष स्थान जहाँ कला संस्कृतिर विशेष वार्ता बहन करे केवल संबलपुर नुहे पश्चिम ओडिशार प्रत्येक जिला ओडिशा स्वतंत्रता बहन कर बरगढ़ धनुजात्रा हो बाबा बलांगीर शीतल षष्ठी सुंदरगढ़ कर्मा पूजा हो बाबा कलाहांडीर छतर जात्रा ये सबुथिरे स्वतंत्रता रही तार विशेषता रही सब चेष्टा करें से सब पर्व जिते दूर संभव निजे को सामिल करने तेणु आज कार्यक्रम में मोर सामिल हो निजे को खुशी और आनंदित मन कर किसी दिन पर पार्वण ऋतु आरंभ हो आसंता 22 तारिख माँ जगत जननी धरावतार अर्थात नवरात्रि आरंभ होगा जाऊँगी यही अवसर में 3 दिन पूर्वे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री देशर 140 कोटी देशवासी एक भेटी प्रदान कर देशर समस्त वर्ग नित्य व्यवहार्य सामग्री उपर आशातीत भाव जीएसटी छाड़ कि ह्रास कर मुख्यमंत्री सहित
ମୁଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ର ଏହି ଐତିହାସିକ ବୈଠକରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଯେଉଁ କର ବା ଟାକ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜିରୋ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ସେହି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ଝଲକରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଟି ଆଜି ଦିଆଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଦହି ପନିର ଛେନା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଗ୍ଧ ଶସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷି ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଉପରୁ 18 କିମ୍ବା 12% ବଦଳରେ ମାତ୍ର 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମ୍, ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ କର କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏହା ବି ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 95% ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 60% କୃଷି ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତି, ଏହା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ସବୁବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦେଶର 4 ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଏହି 4 ବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ଯୁବ, ଗରିବ ଓ ଅନ୍ନଦାତା ବା କୃଷକ। ଆଉ ଏ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷକ ପାଇଁ ଏ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ବହୁତ ରଖେ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆଧାରିତ ଏ ପର୍ବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେବେଠାରୁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ 2014 ମସିହାରେ ଧାନର MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1360 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଜି ବଢ଼ିକିରି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2369 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ MSPରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦିନର ହିଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆଜି ତାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ବି କରିଛୁ। ସାରା ଦେଶରେ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁକୁ ମିଶାଇ 19,62,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି ରେକର୍ଡ 92,73,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କରିପାରିଛି। ସରକାରଙ୍କର MSP ଦର ବ୍ୟତୀତ ଆମ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଥିପାଇଁ 7,537 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କେମିତି ନ ହେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କେମିତି ନ ହେବେ ସରଳୀକରଣ କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଞ୍ଜୀକୃତର ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଇଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୋତେ ଆଉ ଦୁଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଦୁଇଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 51 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ 39,239 ଜଣ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଉଭୟ ମିଶାଇକରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଗୋଟାଏ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାର କ୍ଷତି ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ବିହନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଇବା ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 60% ଚାଷୀ କେବଳ ପରିବାରର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ବି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଚାଷୀ ପରିବାର ବି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାରଣରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଦେଉଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବା ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେତେବେଳେ 38,000 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକରି ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସହିତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଏଭଳି ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିବା ଏ ସଫଳତା ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି କେବଳ ଖାଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଚାଷ, ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ ଏହାକୁ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଏ ଯୋଜନାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ସବସିଡ଼ି ଏପରି
ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ ନ କରିକିରି ଆମକୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ, ତେଲ ଜାତୀୟ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟିକି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି ଏକ ଗଣପର୍ବ। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ବି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପାୟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମର 14 ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ନେବାର ଯେଉଁ ଆମର ଭିଜନ 2026 ଆମେ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ପୋଷଣ ଯୋଜନା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯୋଜନା, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯୋଜନା, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାର ଫାଇଦା ବା ତାହାର ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାଜ୍ୟରେ ସମତଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଆମକୁ ବହୁତ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଆଜି ବିକାଶର କଥା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତର କଥା ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିବର୍ଗକୁ ଆମେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବାର କଥା ଆସିଛି। ସେ ଗରିବ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ତା ସହିତ କୃଷକ, ଅନ୍ନଦାତା, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେବା ସହିତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆଜି ହାତକୁ ନେଇ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ପ୍ରଗତି ହେଉନଥିଲା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ହେଉନଥିଲା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉନଥିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଏକ ସମତଳ ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହିବି, କେବଳ ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଗୃହ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ, এই কথা যে আমার রাজ্য সরকার ফোকস করছেন। পূর্ব ওড়িশার পশ্চিম ওড়িশা পর্যন্ত পারাদীপ, চৌদ্বার, ঢেঙ্কানাল, অনুগুল, সম্বলপুর, ঝারসুগুড়া, সুন্দরগড়, রাউরকেলাকে সংযোগ করুଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ଏହା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବାକୁ ସୁଗମ କରି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଆମର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଅଛି, ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପ୍ରଭାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀର ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା କାରଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି।
निकट में राज्यस्तरीय हस्ततंत्र दिवस अवसर में आम स्वदेशी वस्त्र परिधान करने आह्वान देलु। आपण मैंने समस्त जानते सम्बलपुरी वस्त्र कारीगरी तार पराकाष्ठा ही आमको आज विश्व स्तर में आज परिचय कर स्वतंत्रता दे पारे। यही क्षेत्र को अधिक परिपुष्ट करने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आशा टेक्सटाइल कनक्लेव जो होता से सम्बलपुर को एक क्षेत्र हिसाब से प्राधान्य दि जाऊँगी। निश्चित भाव आगामी दिन में ये टेक्सटाइल गोटे हब करने आम जो निष्पत्ति नहीं तार कार्यकारिता आगामी दिन में आरंभ होगा जाऊँगी। आम सरकार हूँ लोकंर सरकार आपणकर सरकार केवल कागज पत्र कि केवल प्रचार प्रसार नुहे। गत एप्रिल 21 तारीख दिन पूरा कैबिनेट प्रशासन को लेकर आसी आपणकर ये अंचल को आपण मानकर हारी गुहारी शुणापी सम्बलपुर में जो अभियोग शुणी होता मत प्राय 2412 गोटी अभियोग मिलता। पाखापाखि 7000 8000 लोक आसी आपंकर सम्बलपुर सहर को जहाँ मध्य तुरंत ऑन दी स्पॉट रे 80% अधिक तार समाधान करा। तेणु आगामी दिन में ओडिशा रे विभिन्न बैंकर जिला को जाई केवल अभियोग शुल्क ता नुहे यदि आवश्यक हुए आगामी दिन में कैबिनेट मीटिंग ये सम्बलपुर समस्त पश्चिम ओडिशा अनेक जगह कार्यकारी करा सरकार ये आसिक कैबिनेट बैठक करेंगे। आज मुई मंच गुरु मोर सबू भाई बहन मान के कहमी जे मोहन माझी सबु बेले आपण मानकर सांगे अच्छे। आपण मानकर मुख्यमंत्री हेउ कि अन्य मंत्री माने हेउ समस्त कबाट खुला समस्त लगी आमे समस्त मिसिकी आपण मानकर सुख दुख सुनिकी समाधान करबे। बंधुगण ये नुआखाई केवल गोटे दिन कि 2 दिन पर्व नुहे यह गणपर्व। बहुत दिन धरी यह चले ये बासी तिहासी भावे बासी तिहासी कारण निश्चित भाव में ये बासी पर तिहासी आ तिहासी पर आउ कौन थिबा आउ तापर कौन थिबा ये छाड़खाई भी थिबा ये सब मिसैक ये पश्चिम ओडिशा आमर पर्व नुआखाई निश्चित भाव में आमको आज बहुत खुशी दूसरी। तेणु आम सरकार चलित वर्ष नुआखाई परदिन को सरकारी छुट्टी हिसाब से नुआखाई परदिन सारा ओडिशा छुट्टी करा ये नुआखाई उत्सवर अवस्था आम घोषणा कर। नुआखाई आमको कहे परिवार रे एकता रख समाज में शांति और सहयोग को बढ़ा प्रकृति को माँ भाव सम्मान कर कृषक को सम्मान दे परिश्रम को सफल रूपायन कर निजक सामिल करवा। नुआखाई केवल पर्व नुहे यह आमर आस्तित्वर परिचय। आम समस्त यह पर्व को नुआ उत्साह नुआ संपर्क और नुआ स्नेह पालन करवा। आमर स्वप्न जो अच्छी विजन 2036 सुधा एक समृद्ध विकसित ओडिशा गठन करवा आपर सहयोग स्नेह आशीर्वाद एकांत काम्य यही समृद्ध ओडिशा गठन करवा राज्य राज्यर प्रत्येक जिला निज निजर अवदान निश्चित भाव में आगामी दिन में देवे। मुझे थे समस्त आज बड़ सुजोग आम पाखे आसीला ये आहरी पश्चिम ओडिशार लगी अनेक कार्य करने पड़ो आठी लगी ये जो पंजीकृत होली आउ कि दिन लुचेबा लगी विचार विमर्श चली निश्चित भाव में यह बुझे बोली आशा करी एवं तार सहित आमर ये अंचल तथा सारा ओडिशार बरपुत्र स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साई जन्मस्थान खिंडा ये खिंडारे से जन्मस्थान को पुनरुद्धार कर तार परिक्रमा और एक स्मृतिपीठ
ବଡ଼ ଆଗେ କରିବାର ଲାଗି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଏ ନାଉରୀ ବାବୁ ବି ମୋତେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବି ହଉ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ବରପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରେ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରିବା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ସରକାର ପୁରା ତାକୁ କରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାମ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ବି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ଆଜି ବହୁ ମହତ୍ଵ ଆଜି ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଧନ୍ୟବାଦ।